સમય સાર. સમય કહેતા 6 દ્રવ્ય. 6 દ્રવ્યોમાં સારભૂત તો જીવ દ્રવ્ય છે. તો આ શાસ્ત્ર જીવ દ્રવ્યની મુખ્યતાથી કેવું છે. આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ જીવ દ્રવ્યની મુખ્યતાથી કરવો છે. अब समय का दूसरा अर्थ. समय का एक अर्थ किया 6 द्रव्य. अब दूसरा अर्थ, समय का दूसरा अर्थ है जीव. अगर समय का अर्थ जीव द्रव्य करेंगे तो समय सार का अर्थ क्या करना चाहिए. तो के समय का जीव करेंगे तो जीव में सारभूत. तो जीव में सारभूत क्या है. तो के जीव में जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है. जीव के अनंत गुण है. जीव की अनादि से अनंत काल की पर्याय होती है. तो जीव का द्रव्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, उसके अनंत गुण और उसकी पर्याय, ये 3 में सारभूत कौन है. तो कि इस 3 में सारभूत जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है. तो तुझे समय सार जीव की मुख्यता से अभ्यास करना है और जीव में भी त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से ये शास्त्र का अभ्यास करना है. फिर से गुजराती में. સમયનો એક અર્થ કર્યો 6 દ્રવ્ય. ત્યારે સમયસારનો અર્થ કર્યો 6 દ્રવ્યોમાં સારભૂત એવો જીવ. તો આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવાનો છે. એક વાત. હવે સમયનો બીજો અર્થ કર્યો કે સમય એટલે જીવ. તો જીવમાં સારભૂત એને સમયસાર કેવું છે. તો જીવમાં સારભૂત એટલે શું. તો કે જીવમાં સારભૂત એટલે જીવ પાસે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. જીવ પાસે પોતાના અનંત ગુણો છે. જીવ પાસે વર્તમાન વર્તતી પર્યાય પણ છે. ત્યારે એ 3માં સારભૂત કોણ. તો કે જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સારભૂત છે. તો હવે આનો અર્થ શું કરવો. તો કે આ સમયસાર શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી વાંચવું, અભ્યાસ કરવો. જીવમાં પણ જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવો.
તો કે આ શાસ્ત્ર જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી એની મુખ્યતાથી શા માટે લખવામાં આવ્યું છે? તો કે જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનો તું આશ્રય ન લે, એનું અવલંબન ન લે, એમાં સ્થિરતા ન કર, એનું ધ્યાન ન કર, ત્યાં સુધી તારા પરિણામમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થઈ શકતા નથી. મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થઈ શકતો નથી અને મોક્ષ માર્ગનું ફળ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. क्या कहा? फिर से हिंदी में। कि समयसार शास्त्र जीव की मुख्यता से पढ़ना है. जीव में भी जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से पढ़ना है. क्यों? तो कि जब तक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का तू आश्रय नहीं लेगा, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का ध्यान नहीं करेगा, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का अवलंबन नहीं लेगा, तब तक तेरे परिणाम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो सकता नहीं है. अनादिकाल से तूने पर का लक्ष्य किया और पर के लक्ष्य में तुझे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रकट हुआ. तुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तुझे कसाई नो कसाई उत्पन्न हुआ, तुझे पुण्य पाप आश्रव बंध उत्पन्न हुआ, तेरी दशा में संसार उत्पन्न हुआ. तो पर के लक्ष्य से संसार उत्पन्न होता है, तो स्व के लक्ष्य से मोक्ष की उत्पत्ति होनी चाहिए. तो समयसार पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये ख्याल करना चाहिए कि समयसार मुझे जीव की मुख्यता से पढ़ना है. किस अधिकार को जीव की मुख्यता से पढ़ूं? तो कि सभी अधिकार को. किस गाथा में जीव की मुख्यता से पढ़ूं? तो कि सभी गाथाओं में से जीव की मुख्यता रखनी है. जीव में भी किसकी मुख्यता है? तो कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता है. तो किस अधिकार में जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से पढ़ूं? तो कि सभी अधिकार, जीव अजीव अधिकार हो, कर्ता कर्म अधिकार हो, पुण्य पाप अधिकार हो, आश्रव अधिकार हो, संवर अधिकार हो, निजरा अधिकार हो, बंध अधिकार हो, मोक्ष अधिकार हो, के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हो. सभी अधिकार आत्मा के
બધાને નથી સંભળાતું? સંભળાય છે બધાને. ઓછું સંભળાય છે. રાજુભાઈ હા. બરાબર છે, એકદમ બરાબર. રાજુભાઈ મને નથી સંભળાતું. અચ્છા, બરાબર સંભળાય છે. તમને એકદમ બરાબર. ત્યાં ટાવર ફ્લક્ચ્યુએટ નથી થતું ને? એકદમ બરાબર. હમ. તો સૌ પોતાના ફોન મ્યુટ કરી દે, અને કદાચ કોઈને ન સમજાતું હોય તો All participants are muted and they can unmute themselves. ફરી પાછા જોડાય. फिर से गुजराती में कि आपको पूरा शास्त्र आत्मा के शुद्ध स्वभाव की मुख्यता थी पढ़वानुं छे। नवे नव अधिकार में ज्ञायक स्वभावनी मुख्यता छे। 415 गाथा में ज्ञायक स्वभावनी मुख्यता छे। तो बे शब्दनो अर्थ थयो। एक समय कोने कहेवाय, बीजू समय सार कोने कहेवाय। समयनो एक अर्थ कर्यो 6 द्रव्य, तो समय सारनो अर्थ कर्यो जीव। समयनो बीजो अर्थ कर्यो जीव, तो समय सारनो बीजो अर्थ कर्यो जीव में सारभूत एवो त्रिकाળ शुद्ध स्वभाव। हवे आखा शास्त्र में समय एटले जीव। कयो जीव लीधो? तो के परिणम तो जीव लीधो। परिणमता जीव में छुपायेलो ज्ञायक बतावो छे। परिणम तो जीव करता कर्म ए अज्ञानी जीवनु परिणमन छे। अज्ञानी जीव करता अने परद्रव्यना परिणाम हूँ करी सकूँ छूं एवो अभिप्राय ए परिणाम। तो कर्ता कर्म अधिकार पण एमां परिणाम तो जीव लीधो। पुण्य पाप तो जीव पुण्य रूपे थाय छे, जीव पाप रूपे थाय छे। त्यां पण परिणाम तो जीव लीधो। आश्रव अधिकार, आश्रव रूपे कोण परिणमे छे? तो के जीव परिणमे छे। संवर रूपे कोण परिणमे छे? जीव परिणमे छे। निजरा रूपे कोण परिणमे छे? तो के जीव परिणमे छे। बंध रूपे कोण परिणमे छे? तो के जीव परिणमे छे। मोक्ष रूपे कोण परिणमे छे? तो के जीव परिणमे छे। करता कर्म प्रवृत्ति ज होय के पुण्य पाप प्रवृत्ति होय के आश्रव रूपनी प्रवृत्ति होय के संवर निजरा रूपनी प्रवृत्ति होय के बंध रूपनी प्रवृत्ति होय के मोक्ष रूपनी प्रवृत्ति होय, ये बधा
પરિણામ જીવના છે. હવે પરિણમતા જીવની શરૂઆત આચાર્ય ભગવંતે ક્યાંથી શરૂ કરી? તો કે આચાર્ય ભગવંતે બીજી ગાથામાં જીવ સ્વસમય અને પરસમય રૂપે પરિણમી શકે છે એમ કહ્યું. શું કહ્યું? જીવ કેટલા ભાવ રૂપે પરિણમે? તો પેલા બે જ ભાવ બતાવ્યા. એક ભાવ બતાવ્યો પર સમય, બીજો ભાવ બતાવ્યો સ્વસમય. फिर से हिंदी में पहले हमने समय का अर्थ बताया, उसके बाद समय सार का अर्थ बताया. अब समय की दो प्रवृत्ति है, यानी समय दो प्रकार से परिणमन कर सकता है. एक परसमय प्रवृत्ति, एक स्वसमय प्रवृत्ति. तो के समय किसको कहे? समय की परिभाषा क्या? तो के समय की परिभाषा है जो जानता है और परिणमता है, ऐसी युगपद क्रिया, युगपद यानी एक साथ होने वाली क्रिया. कौन सी एक साथ होने वाली क्रिया? तो कि जो द्रव्य जान भी सकता है और परिणमन भी कर सकता है, ऐसी दोनों क्रिया किसके पास है? तो के 6 द्रव्यों में सिर्फ जीव के पास है. तो जो जानता है और परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया जिसमें होती है, उसको हम समय कहते हैं. समय का अर्थ जीव है. जीव जानेगा भी और परिणमन भी करेगा, दोनों क्रिया एक साथ होगी. तो जो जानता भी है और परिणमन भी करता है, उसको हम समय कहते हैं. ऐसा जो समय है वो 2 प्रकार से परिणमन कर सकता है. पर समय परिणमन कर सकता है, स्वसमय परिणमन कर सकता है. फिर से गुजराती में સમયની પરિભાષા શું, સમયની વ્યાખ્યા શું, સમયને ડિફાઇન કઈ રીતે કરવું? તો સમયની વ્યાખ્યા જે જાણે છે અને પરિણમે છે
એવી બંને ક્રિયા એકી સાથે એટલે યુગપદ કરે છે તેને સમય કહેવામાં આવે છે. તો 6 દ્રવ્યોમાંથી આ વ્યાખ્યા કયા દ્રવ્યને લાગુ પડશે? તો કે જીવ દ્રવ્યને. કેમ? તો કે 6 દ્રવ્યો પરિણમે છે, પણ 6 દ્રવ્યોમાંથી માત્ર જાણવાની ક્રિયા તો એક જીવ જ કરે છે. તો જીવ જાણે પણ છે અને પરિણમે પણ છે. તો જાણવું અને પરિણમન કરવું એને સમય કહેવામાં આવે છે. હવે સમય કહેતા જીવ સમય કેટલા પ્રકારે પરિણમી શકે, સમય કેટલા પ્રકારે પ્લે કરી શકે? તો કે 2 પ્રકારે. એક પરસમય રૂપે પરિણમે, બીજું સ્વસમય રૂપે પરિણમે. પરસમય રૂપે પરિણમે તો પરસમયની વ્યાખ્યા શું? પરસમય કોને કહેવાય? સ્વસમય રૂપે પરિણમે તો સ્વસમય એટલે શું? સ્વસમયની વ્યાખ્યા શું? તો કે જે જીવ પોતાનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન કરતાની સાથે પરને જાણતો અને પરમાં જોડાઈને પરિણમતો એવી યુગપદ ક્રિયા કરે એ પરસમય છે. સમયની વ્યાખ્યા શું હતી? એમાં પરસમયની વ્યાખ્યા ઉતારો. જે પરને જાણે છે અને પર રૂપે પરિણમે છે એવી યુગપદ ક્રિયા કરે છે તે પરસમય છે. જે જાણે છે અને પર રૂપે પરિણમે છે એટલે શું? તો કે કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને પરિણમે છે. તો એ પરસમય ક્રિયા છે. હવે સ્વસમય, જે સ્વને જાણે છે અને સ્વરૂપે પરિણમે છે તે સ્વસમય ક્રિયા છે. જે राजू भाई, हाँ सर ये जीव और समय एक कैसे हो सकता है? हाँ, समय समय का अर्थ यहाँ जीव किया है. સમયનો અર્થ જીવ કર્યો છે. સમય એટલે આપણે જેને સમય કહે છે એ નહીં, કેટલા વાગ્યા, કયો સમય થયો એમ નહીં. સમયની વ્યાખ્યા એ શબ્દની સંધિ ખોલીને ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ કરશે. પહેલાં તમારે તો ખાલી એટલું જ સમજવાનું છે કે અહીં સમયનો અર્થ જીવ છે.
પેલા સાદી ભાષામાં આ શાસ્ત્ર કઈ રીતે સમજવું જોઈએ. એનો દ્રષ્ટિકોણ જો પકડાશે તો શાસ્ત્ર સહેલાઈથી સમજાશે. જેમ પહેલાં એટલું તો ખ્યાલ આવ્યો ને કે આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવાનો છે અને જીવમાં પણ જ્ઞાયક સ્વભાવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે આ બે વાત પકડે તો કેટલું કામ થાય. આની બહાર તારે જવાનું નથી. હવે ફરીવાર સમય કોને કહો તો કે જે જાણે છે અને પરિણમે છે એવી યુગપદ ક્રિયા કરે એને સમય કયો. તો હવે સ્વસમય કોને કહેવું તો કે એ જ વ્યાખ્યામાં સ્વસમય પણ ઉતાર. જે સ્વને જાણે છે અને સ્વરૂપે એટલે સ્વસ્વભાવ રૂપે પરિણમે છે તેને સ્વસમય કહેવાય. આખા શાસ્ત્રમાં જીવની પ્રવૃત્તિ બે જ બતાવી છે. પછી પેટાભેદ કરશે. મૂળ બે વાત બતાવી છે કે જીવ પરસમય રૂપે પરિણમી શકે અને સ્વસમય રૂપે પરિણમી શકે. તમારી પાસે 5 શબ્દ થયા. એક સમય, બીજો સમય સાર, ત્રીજું સમયની વ્યાખ્યા, ચોથું પરસમયપણું, પાંચમું સ્વસમયપણું. પાંચ શબ્દ સમજાશે તો ઘણું સહેલું થઈ જશે. क्या कहा कि समय की दो प्रवृत्ति है, पर समय प्रवृत्ति और स्वसमय प्रवृत्ति. पर समय प्रवृत्ति किसको कहे तो कि जो पर को जानता है, पर रूप परिणमन करता है, यानी पर में जुड़कर परिणमन करता है. ऐसी युगपद क्रिया करे तो पर समय. अब स्वसमय किसको कहे तो कि स्वसमय जो स्व को जानता है, जो स्व को जानता है और स्वरूप परिणमित होता है, ऐसी युगपद क्रिया करे तो स्वसमय क्रिया. पूरे शास्त्र में समय की दो ही प्रवृत्ति बताना है. बाद में उसका पेटा भेद करके बताएंगे कि स्वसमय प्रवृत्ति में क्या क्या आएगा, पर समय प्रवृत्ति में क्या क्या आएगा. वो जब विषय आएगा तब बात बताएंगे हम. રાજુભાઈ તમે આજે 5 કીધા ને, સમય, સમયસાર, સમય હા. વ્યાખ્યા, ત્રણ પરિવારની.
हाँ, तो देखो, जीव दो प्रकार का परिणमन कर सकता है। उसमें जीव को कौन सा परिणाम करना चाहिए? पर समय परिणाम करने जैसा है कि स्वसमय परिणाम करने जैसा है? तो के पहले से दूसरी गाथा में बता दिया कि स्वसमय क्रिया किसको कहे, पर समय क्रिया किसको कहे। अब उसमें से सिलेक्ट कर ले। ये शास्त्र तुझे पढ़ना है किसके लिए? पर समय प्रवृत्ति करने के लिए कि पर समय प्रवृत्ति छोड़ने के लिए? तो कि पर समय प्रवृत्ति छोड़ना है और स्वसमय प्रवृत्ति करना है। अब पूरे शास्त्र में पर समय की 4 प्रवृत्ति बताई। कर्ता कर्म प्रवृत्ति पर समय प्रवृत्ति है। पुण्य पाप पर समय प्रवृत्ति है। आश्रव पर समय प्रवृत्ति है। बंध पर समय प्रवृत्ति है। जीव अज्ञानी होकर पर के परिणाम का मैं करता हूँ, ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति पर समय प्रवृत्ति है। कर्म के उदय में जुड़कर पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति करे, पर समय प्रवृत्ति है। आश्रव मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करे, आत्मा का प्रदेशों का कंपन करे, पर समय प्रवृत्ति है। बंध तत्व राग द्वेष पर समय प्रवृत्ति है। तो पर समय प्रवृत्ति में से 4 अधिकार खोलना है। कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव और बंध। स्वसमय प्रवृत्ति जो स्व को जानता है और स्वरूप परिणमता है, स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है, उसको स्वसमय प्रवृत्ति कहा। उसको क्या कहा? स्वसमय प्रवृत्ति। तो स्वसमय प्रवृत्ति संवर तत्व प्रकट करना स्वसमय प्रवृत्ति है। निजरा तत्व प्रकट करना स्वसमय प्रवृत्ति है। मोक्ष प्रकट करना स्वसमय प्रवृत्ति है। तो स्वसमय प्रवृत्ति में से 3 अधिकार खोला। संवर अधिकार, निजरा अधिकार और बंध अधिकार। देखो आचार्य भगवान किस प्रकार से समय शब्द को, समयसार शब्द को खोलना शुरू किया। समयसार शब्द में से समय और सार 2 शब्द निकाला। समय में से 6 द्रव्य कहा
जीव को भी समय कहा। 6 द्रव्यों में सारभूत जीव को समय सार कहा। जीव में सारभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसको समय सार कहा। उसके बाद समय की प्रवृत्ति बताई। पर समय प्रवृत्ति, स्वसमय प्रवृत्ति। पर समय प्रवृत्ति में से 4 अधिकार खोल दिया। कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार। स्वसमय प्रवृत्ति में से 3 अधिकार खोल दिया। संवर, निजरा, मोक्ष। फिर से गुजराती में ये सब बेसिक बात है समय सार समझने के लिए। अगर सरलता से समझना है, ये सब बेसिक बात आपको ग्रहण हो गई, तो समय सार उसका सरल भाषा में अर्थ समझ में आ जाएगा। आध्यात्मिक शब्द प्रयोग तो आएंगे, वो कभी कभी मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रोंग होगा तो जो आध्यात्मिक शब्द आएंगे उसमें से भी आप सही अर्थ निकाल सकोगे। तो समय सार શબ્દમાંથી આચાર્ય ભગવાન શાસ્ત્ર કયા પ્રકારે ખોલે છે? તો કે સમય સારની સંધિ ખોલી, સમય વત્તા સાર। સમયનો એક અર્થ કર્યો 6 દ્રવ્ય, તો સમય સારનો અર્થ કર્યો જીવ। તો આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરજે। એનો અર્થ એમ થયો કે 5 દ્રવ્યોને ગૌણ કરી નાખ। સમયનો બીજો અર્થ કર્યો જીવ, તો સમયસાનો અર્થ કર્યો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સમયસાર છે। આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને તું મુખ્ય કર, તો એનો અર્થ એમ થયો કે ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદને ગૌણ કરી નાખ। હવે સમય એની પરિભાષા શું? તો કે જે જાણે છે અને પરિણમે છે। તો જાણવું અને પરિણમન કરવું એ તો માત્ર જીવ કરે છે। તો જીવ જાણે છે અને પરિણમે છે। જાણવું અને પરિણમવું એવી બંને ક્રિયા એકી સાથે માત્ર જીવ દ્રવ્યમાં થાય છે। तो समय ની વ્યાખ્યા કરી। आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज हमारा एक मिनट की आवाज है। जाने छे ने परिणामे ત્યાર પછી કઈ સંભળાયું નહીં। ओके, हाँ, उसके बाद समझ आया।
ફરી વાર. રાજુભાઈ લાઈન થઈ ગયા છે. અવાજ આવે છે મારો? હવે આવ્યો. હા 2 મિનિટ પછી આવ્યો. હા. તો સમયની વ્યાખ્યા કરી, જે જાણે છે ને પરિણમે છે એવી યુગપદ ક્રિયા કરે છે તે સમય છે. તો આવી ક્રિયા તો માત્ર જીવમાં થાય છે, આવી ક્રિયા બીજામાં થતી નથી. હવે જીવની બે ક્રિયા, જે પરને જાણે છે અને પર રૂપે પરિણમે છે. પર રૂપે પરિણમે છે એટલે પરમાં જોડાઈને પરિણમે છે. એને પર સમય પ્રવૃત્તિ કીધી. પછી તો કે જે સ્વને જાણે છે ને સ્વરૂપે પરિણમે છે, સ્વ સ્વભાવ રૂપે પરિણમે છે, એવી યુગપદ ક્રિયા કરે તો સ્વસમય. તો આચાર્ય ભગવંતે પર સમય પ્રવૃત્તિમાં એમાંથી 4 અધિકાર ખોલ્યા: કર્તા કર્મ અધિકાર, પુણ્ય પાપ અધિકાર, આશ્રવ અધિકાર, બંધ અધિકાર. અને સ્વસમય પ્રવૃત્તિ એમાંથી આચાર્ય ભગવંતે 3 અધિકાર ખોલ્યા: સંવર અધિકાર, નિજરા અધિકાર, બંધ અધિકાર. સંવર અધિકાર, નિજરા અધિકાર અને મોક્ષ અધિકાર. હવે જીવ અનાદિકાળથી પર સમય રૂપે પરિણમે છે. અજ્ઞાની જીવ અનાદિકાળથી પર સમય પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલે કે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ કરે છે, પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ કરે છે, આશ્રવની પ્રવૃત્તિ કરે છે, બંધની પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ ચારેય પરસમય પ્રવૃત્તિ કરવા જેવી છે કે છોડવા જેવી છે? ધ્યેય છે કે ઉપાધિ છે? તો કે આ ચારેય પ્રવૃત્તિ છોડવા જેવી છે. આ ચારેય પ્રવૃત્તિ થાય છે કઈ રીતે? તો કે તું પરને જાણતાની સાથે પરમાં જોડાઈને, પરમાં તન્મય થઈને, પરને તું જાણે પણ છે અને પરમાં જોડાઈ જાય છે, એવી યુગપદ ક્રિયા કરે છે. માટે તારા પરિણામમાં કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તારા પરિણામમાં પુણ્ય પાપ ઉત્પન્ન થાય છે, તારા પરિણામમાં આશ્રવ તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, તારા પરિણામમાં બંધ તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે એ પ્રવૃત્તિ તું છોડી દે તો સ્વસમય પ્રવૃત્તિ થાય. સ્વસમય પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો તારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વને જાણે, સ્વને એટલે તારા જ્ઞાયકને જાણે,
સ્વને જાણે અને સ્વરૂપે પરિણમે. એટલે સ્વ કહેતા તારો જ્ઞાયક સ્વભાવ જ્ઞાયક સ્વભાવ રૂપે પરિણમે એવી તું યુગપદ ક્રિયા કર તો સ્વસમય ક્રિયા છે. તો તારી દશામાં સંવર તત્વ ઉત્પન્ન થશે, નિજરા તત્વ ઉત્પન્ન થશે, મોક્ષ તત્વ ઉત્પન્ન થશે. હવે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છે, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ છે, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. આશ્રવની પ્રવૃત્તિ છે, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. બંધની પ્રવૃત્તિ છે, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. તો પરસમય પ્રવૃત્તિમાં પણ જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. હવે સ્વસમય પ્રવૃત્તિ સંવરના પરિણામમાં પણ જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. નિજરારૂપ પરિણામમાં પણ જ્ઞાયક છુપાયેલો છે ને મોક્ષ રૂપના પરિણામમાં પણ જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. હવે આ પ્રવૃત્તિમાં તારે જ્ઞાયકને કઈ રીતે મુખ્ય રાખવું? કારણ કે આ શાસ્ત્ર કોની મુખ્યતાથી લખાયું છે? તો આપણે કહ્યું જીવની મુખ્યતાથી. પછી એમ કહ્યું કે જીવના શુદ્ધ સ્વભાવની મુખ્યતાથી, એટલે જ્ઞાયકની મુખ્યતાથી. તો આચાર્ય ભગવાન સમયસારમાં તને સમયસારની સંધિ કઈ રીતે છૂટી પડે? આચાર્ય ભગવાન સમય કોને કહે છે? આચાર્ય ભગવાન સમયસાર કોને કહે છે? આચાર્ય ભગવાન સમયની વ્યાખ્યા શું કરે છે? આચાર્ય ભગવાન પરસમય કોને કહે છે? અને આચાર્ય ભગવાન સ્વસમય કોને કહે છે? અને આચાર્ય ભગવાન પરસમયમાં કેટલા અધિકાર લે છે? અને આચાર્ય ભગવાન સ્વસમયમાં કેટલા અધિકાર લે છે? આટલો તને ઓછામાં ઓછો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે આપણી પાસે 2 મિનિટ છે. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો? રાજુભાઈ, અહીંયા આચાર્ય ભગવાનને સમય શું કામે શબ્દ વાપર્યો હશે? ડાયરેક્ટ દિલાળી જીવ શુદ્ધ સ્વભાવ લીધો હોય તો પછી તમે ચિંતવન શેનું કરો? સીધું સમજાવી દે તો ચિંતન મનન શેનું કરો? કારણ કે સમયના તો એટલે બીજા અર્થ થાય છે ને. સમયની સંધિ છોટી પાડશે સંસ્કૃતને, એનાથી ઓલી ભાષાનો પ્રયોગ કરશે. એ તો ટીકા આવશે ત્યારે આપણે લેશું. પણ પહેલાં સરળ ભાષામાં આપણે એટલું સમજવું છે કે આ સમયસાર શબ્દ, એમાં આચાર્ય ભગવંતે આખું શાસ્ત્ર સમાવી દીધું કે ના સમાવી દીધું?
તો કે સમાઈ ગયું. હવે આ બધી વાતને વિસ્તારથી ખોલવાની શરૂ કરશે. સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર કરશે તો 12 ગાથા સુધી પીઠિકાની ગાથા છે. પછીની ગાથાઓ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની છે. તો 15 ગાથા સુધીમાં આચાર્ય ભગવાન આખા શાસ્ત્રને સંક્ષિપ્ત વિસ્તારમાં સમાવેશ કરશે. પણ ત્યાર પહેલાં આચાર્ય ભગવંતે એક શબ્દમાં પ્રતિજ્ઞામાં જ શાસ્ત્ર સમાવી દીધું. હવે જો તમને આટલા શબ્દ આવડશે તો શાસ્ત્ર સહેલું છે. આટલા શબ્દમાંથી એનો ભાવ જો નહીં પકડાય તો શાસ્ત્ર અઘરું લાગશે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ તો આપણામાંથી ઘણાએ કર્યો હશે, પણ પ્રતિજ્ઞાના શબ્દનું વેઇટેજ કેટલું છે એ ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ. લો, સમય થયો છે. જય કોણ બોલાવે છે? હીરાબેન બોલાવો. જય હો. આપી બોલાતો રૂપાબેન. પરમ ભક્તો જય હો. જય હો. જય હો. ભગવતી જય જય હો. હો. જય હો. જય હો. જય હો. જય હો. સત્ય સનાતન જય હો. રામ રામ જય હો. જય હો. જય હો. જય હો. જય હો. આચાર્ય દેવનો જય હો. सभी को રાજુભાઈ